Good morning all. Last day നമ്മൾ integral solution integral equation എന്നാണ് ഞാൻ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. integral solution ആണ് വേണ്ടത്. Examine whether the equation x raised to 5 plus x raised to 4 minus 20x cube minus 44x square minus 21x equal to 45 equal to 0 has integral solution or not. Hence solve it. So our equation is x raised to 5 plus x raised to 4 minus 20x cube minus 44x square minus 21x minus 45 equal to 0. So we have to find an upper limit and a lower limit. So let's check for x equal to some 5. So 1 minus 20 minus 44 minus 21 minus 45. So if when we try for 5, this is 1 into 5 5. So we have to take the synthetic division. So 1 plus 5 is equal to 6. 5 into 6 30 minus 20 plus 30 is 10. 5 into 10 50 minus 44 plus 50 is 6. 5 into 6 30 and the remainder is 9 95. So actually 5 is a root. We can't tell that it's an upper limit. So let's try for 6. So 5 is a root. Now try for an upper limit. So let's try for 6. 1 minus 20 minus 44 minus 21 minus 45. So divide by 6. So we can 1 eduthu ezhuthi 6 into 1 6. 1 plus 6 7. 6 into 7 42 minus 20 plus 42 is 22. 22 into 6 132. 132 plus 1 minus 44 is 88. Now values higher ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. So 6 is an upper limit. That is x equal to 6 is an upper limit. Now try for negative roots. For that we have to find the f of, put y equal to minus x. Then the f of y is, and y raised to 5 minus y raised to 4 minus 20x cube 20y cube x equal to minus y and simplified. So this will be f of y minus 20y cube minus 44y square minus 21y minus 45 equal to 0. So we can try for y equal to 5. So 1 minus 1 minus 20. So not this is plus 44y plus 44 minus 21 minus 45. So let's try for 5. So 1 arkedi 5 into 1 5 minus 1 plus 5 4. 5 into 4 20. So this sum is equal to 0. 5 into 0 0. So this is 44. 44 into 5. Ni ella values higher avullu. Plus value ayidonde. Therefore y equal to 5 is an upper limit or
x equal to minus 5 is a lower limit. Is a lower limit. So നമ്മൾ അതിൻ്റെ upper ലിമിറ്റും lower ലിമിറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചു. Now the product 45 is equal to, we can factorize 45. When we divide by 3 we will get 15. So again divide by 3, the value is 5. So 3 square into 5. So possible roots are we have the lower limit is minus 5. So we can take the minus 5, minus 3, minus 1, 1, 3, 5. The upper limit is 6. So up to 5 we could take. Now check for the use remainder theorem. So f of 1, find f of 1. So we will get it's not equal to 0. We have to f of 1 is equal to 1 plus 1 minus 20 minus 44 minus 21 minus 45. So this value is not equal to 0. Now try for f of minus 1. This is also not equal to 0. You check in calculator. I just write that value is not equal to 0. Now try for f of 3. This is also not equal to 0. Now try for f of minus 3. This value is equal to 0. Now we have to, therefore x equal to minus 3 is a root. Now now take the synthetic division of f of minus 3. So 1 coefficients 1 minus 20 minus 44 minus 21 minus 45. So this is minus 3. We can take down 1 1 into minus 3 is minus 3, minus 3 plus 1 minus 2, minus 2 into minus 3 is 6, minus 20 plus 6 is minus 14, minus 14 into minus 3 is 42, minus 44 plus 42 is minus 2, minus 3 into minus 2 is 6, minus 21 plus 6 is minus 15, minus 15 into minus 3 is 45. So this is the synthetic division of now check whether minus 3 is a repeated root. So again either you try for f dash minus 3. So f dash minus 3 equal to 0. So we can try for minus 3. So 1 minus 3 into 1 minus 3, minus 3 plus minus 2 minus 5. This is minus 3 into minus 5 is 15, minus 14 plus 15 is 1, minus 3 into 1 is minus 3, minus 3 into minus 3 plus minus 2 is minus 5, minus 5 into minus 3 15. So ഇനിയുള്ള ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് മൈനസ് 5. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും മൈനസ് 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂട്ട് ഇനി പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. സോ ട്രൈ ഫോർ എഫ് ഓഫ് 5 ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 5. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഏറ്റവും ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടു 5 ഈസ് എ റൂട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5നെ ഇനി ട്രൈ ചെയ്യുവാണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയതാണോ 5 റൂട്ട് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ. സോ ട്രൈ ഫോർ 5. So this is 1.
5 into 1 5, so this is 0, 5 into 0 0, this is 1, 1 into 5 5, so this is 0. So നമുക്ക് 3 റൂട്ട് കിട്ടി. So -3, -3, 5 are the integral roots. ഇനി ഇപ്പം കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമ്മളതിന് ഇപ്പം കിട്ടിയേക്കുന്ന റിമൈൻഡർ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിപ്രസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ? സോ ഡിപ്രസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് x square plus 1 equal to 0, which implies x square equal to -1 or x equal to plus or minus I. That is, roots of the given equation are -3, -3, 5 plus I and minus I. So we got 5 roots. നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ ഒന്നോടെ നോക്കാം. So our equation is x raised to 5 plus x raised to 4 minus 20x cube minus 44x square minus 21x minus 45 equal to 0. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും പോസിറ്റീവ് റൂട്ട്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും നെഗറ്റീവ് റൂട്ട്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 5 ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 5 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വി ഗെറ്റ് 5 ഈസ് എ റൂട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. റിമൈൻഡർ 0 ആണ്. സോ 5 അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട്. നൗ ചെക്ക് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 6. സോ 1, 1, -20, -44, -21, -45. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6 വെച്ചിട്ട് x - 6 വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. സിന്തറ്റിക് ഡിവിഷൻ. 1 ഇറക്കി എഴുതി. 6 into 1 6, 1 plus 6 7, 7 into 6 42, 42 plus minus 20 22, 22 into 6 132, 132 plus minus 44 88. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് റൂട്ട്സ് ആവും. പോസിറ്റീവ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് x equal to 6 is an upper limit. Now put x equal to -y. Then our equation നമുക്ക് f of y എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. So that expression is y raised to 5 minus y raised to 4 minus 20y cube plus 44y square minus 21y minus 45 equal to 0. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നേരത്തെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇനി നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മൈനസ് ഇട്ടു. ഇനി വീണ്ടും ആ മൈനസ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 5 ചെക്ക് ചെയ്തു. 5 ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 1 into 5 5, minus 1 plus 5 4, 5 into 4 20, minus 20 plus 20 0, 5 into 0 0. ഇനി അങ്ങോട്ട് 44 plus 0 44. 44 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ നമ്പറായി. ഇനി ഇൻറ്റു 5 ആണ് എല്ലാം വരാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ. സോ y equal to 5 ഈസ് an upper limit. That is x equal to -5 ഈസ് എ ലോവർ ലിമിറ്റ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അത്രയും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 45 ആയിരുന്നു. 45നെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു. ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് 3 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 5. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോസിബിൾ റൂട്ട്സ് എഴുതുന്നത്. ഈ ഇത്രയും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്ന വേണം എഴുതാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് +6 ആൻഡ് -5. -5ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാവുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. സോ -5ലും താഴെയുള്ള ഇത് വെച്ച് എഴുതാവുന്ന -3 -1 ഉണ്ട്. അതിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് റൂട്ട്സിൽ. പോസിറ്റീവ് റൂട്ട്സിൽ 1 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ട്. ഇനി ഓരോന്ന് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ റിമൈൻഡർ തിയറം ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. f(1), f(-1) ഇതെല്ലാം ≠ 0 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ്
f of 3 not equal to 0. Now check for f of minus 3 which is equal to 0. Therefore x equal to minus 3 is a root. ഇനി മൈനസ് 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, സിന്തറ്റിക് ഡിവിഷൻ എഴുതി. അപ്പോൾ 1 താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതി. മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു 1 ഈസ് മൈനസ് 3, മൈനസ് 3 പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2, മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 3 6, മൈനസ് 20 പ്ലസ് 6 ഈസ് മൈനസ് 14, മൈനസ് 14 ഇൻറ്റു മൈനസ് 3 ഈസ് 42, minus 44 plus 42 is minus 2, minus 2 into minus 3 6, minus 21 plus 6 is minus 15, minus 15 into minus 3 is 45. So sum is equal to 0. ഇനി ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഡിപ്രസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എഫ് ഡാഷ് മൈനസ് 3 ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മൈനസ് 3 വെച്ച് സിന്തറ്റിക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഗെയിൻ മൈനസ് 3 ഒരു റൂട്ടാന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ 1 ഇറക്കി എഴുതി. മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു 1 ഈസ് മൈനസ് 3, മൈനസ് 2 പ്ലസ് മൈനസ് 3 ഈസ് മൈനസ് 5, മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു മൈനസ് 3 15, മൈനസ് 14 പ്ലസ് 15 1, 1 ഇൻറ്റു മൈനസ് 3 മൈനസ് 3, minus 2 plus minus 3 is minus 5, minus 3 into minus 5 15. ഇനി minus 15 plus 15 remainder is 0. ഇനി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് മൈനസ് 5 ആണ്, അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതുകൊണ്ടൊരു മൈനസ് 3 ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ആകെ നമ്പർ 5 ആണ്. 5 നമുക്ക് റൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടതാണ്. 5 വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 1 ഇറക്കി എഴുതി. 1 into 5 5, minus 5 plus 5 0, 5 into 0 0, 1 plus 0 1, 5 into 1 5, minus 5 plus 5 0. So the roots are minus 3, minus 3, 5 are the roots. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 1, എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 0, പിന്നെ ഉള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ ദ ഡിപ്രസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് x square plus 1 equal to 0. So x square is equal to minus 1 or x equal to plus or minus I. That is, roots of given equation are minus 3, 5, plus I and minus I. So next ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് 4th ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പോൾ 4 സൊല്യൂഷനാണ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും ടൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. 40 x raised to 4 minus x cube minus x square plus 19x minus 42 equal to 0. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം 6 തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക. 6 ഒക്കെ വരാൻ പാകത്തിന് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ലോവർ ലിമിറ്റും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ 42 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക. 42 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 7 raised to 1 വരും, 2 raised to 1, 3 raised to 1, 7 raised to 1. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ്, പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് റിമൈൻഡർ തിയറം, സിന്തറ്റിക് ഡിവിഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻസ്. എന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം എന്താണെങ്കിലും ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് സിന്തറ്റിക് ഡിവിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡിപ്രസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഈസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് integral roots ആയിരുന്നു. Now we have rational roots. Rational numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? p/q ഫോമിലുള്ളതാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആയിരുന്നു. Now the roots are ഇനി, അതായത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇങ്ങടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടൈപ്പുള്ള p/q where q not equal to 0, ആ ഫോമാറ്റിലാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ. സോ ടു ഫൈൻഡ് റാഷണൽ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ആൻ ഓൾജിബ്രായിക് ഇക്വേഷൻ f of x equal to a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 plus a2 x raised to n minus 2 plus etc. plus an equal to 0, put x equal to y by k, where k is the ചെറിയ എററുകളൊക്കെ ഇതിൽ വരും കേട്ടോ. k is the smallest number such that all coefficient of the equation y raised to n plus k a1 by a0
അത് y by k നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ka1 y by a0 y raised to n minus 1 k square a2 by a0 y raised to n minus 2 plus etc. k raised to n an by a0 equal to 0. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വേണം ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ അത് y by k എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റിൽ എല്ലാം ഇൻറ്റിജർ ആവാൻ പാകത്തിനുള്ള k സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഫൈൻഡ് ദ ഇൻറ്റിഗ്രൽ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ ഇൻറ്റിജർ റൂട്ട്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത പോലെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റിജർ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. നൗ റിസൾട്ടിംഗ് റൂട്ട്സ് ബൈ k. എന്നിട്ട് k വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റാഷണൽ റൂട്ട്സ് കിട്ടും. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ഇക്വേഷൻ. അതിനകത്ത് y by k എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. y by k എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഇക്വേഷനിൽ ഏത് k കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ്, മിക്കവാറും തന്നെ ആ ലീഡിങ് a0 തന്നെയായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് മിക്കവാറും പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ. ഏതെങ്കിലും ഒരു k കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ കോയഫിഷ്യൻറ്റും ഇൻറ്റിജേഴ്സായി വരും. ആ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റിജർ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഇൻറ്റിജർ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ k ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ദ റാഷണൽ റൂട്ട്സ്. നൗ ഇനി പ്രോബ്ലം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ റാഷണൽ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ 6x raised to 4 minus 7x cube plus 8x square minus 7x plus 2 equal to 0. Next problem is 6x raised to 4 minus 7x cube plus 8x square minus 7x plus 2 equal to 0. Find the rational roots. So we have, നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം put x equal to y by k. So 6 into y. എന്താണ്? ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാണോ എന്തെങ്കിലും ആണോ? വിൻഡോ കിട്ടുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നോ? ഓഡിബിൾ? ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ എക്സിന് y by k എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ y by k raised to 4 minus 7 into y by k raised to 3 plus 8 into y by k raised to 2 minus 7 into y by k plus 2 equal to 0. So this is 6y raised to 4 by k raised to 4 minus 7y cube by k cube plus 8y square by k square minus 7y by k plus 2 equal to 0. എക്സിന് y by k സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. നൗ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ y raised to 4 ലീഡിംഗ് ടേം ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഹലോ എക്കോ വരുന്നുണ്ടോ? y raised to 4 ലീഡിംഗ് ടേം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് k raised to 4 by 6 കൊണ്ട് multiply the equation. Multiplying k raised to 4 by 6 with the equation. So the equation becomes y raised to 4. ഇനി ഇതിന് 6 7 ഒരു k വരും by 6 y raised to 3. k raised to 4 by 6 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു k ക്യൂബ് ക്യാൻസൽ ആവും, by 6 ഉണ്ടാവും, k കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരും. അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ 8 k square by 6 y square minus 7 k cube y by 6
അടുത്തത് പ്ലസ് 2k raised to 4 by 6 equal to 0. ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ k എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? such that the whole equation is the coefficient of all equation is integers. So we can take k equal to 6 so that the equation is the coefficient of equation is equations are integers. So the k6 നെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം y raised to 4. So the equation is y raised to 4 minus 7y cube plus 48y square. നമ്മൾ k equal to 6 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. മൈനസ് 7 into 6 square is 252y plus 2 into k equal to 6 ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ k ക്യൂബ് 6 ക്യൂബും കൂടെ വരുമ്പോൾ ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് 432 ഈക്വൽ ടു 0. നമ്മൾ k ഈക്വൽ ടു 6 എന്നുള്ളത് എബോ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു. ഇവിടെ വരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. സോ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. The equation is 6x raised to 4 minus 7x cube plus 8x square minus 7x plus 2 equal to 0. Put x equal to y by k, which is equal to 6 into y by k raised to 4 minus 7 into y by k raised to 3 plus 8 into y by k all raised to 2 minus 7 into y by k plus 2 equal to 0. So this becomes 6y raised to 4 by k raised to 4 minus 7y cube by k cube plus 8y square by k square minus 7y plus k equal to 2 plus 2 equal to 0. ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ k raised to 4 by 6 കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ലീഡിംഗ് ടേം y raised to 4 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ y raised to 4 minus 7k by 6 y cube plus 8k square by 6 y square minus 7k cube y by 6 plus 2k raised to 4 equal to 0. 2k raised to 4 by 6 equal to 0. സോ നമ്മളിതിൽ kക്ക് 6 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the coefficient of equation are integers. So y raised to 4 minus 7y cube plus 48y square minus 252y plus 432 equal to 0. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ളത് എടുത്തെഴുതുവാണ്. The equation has no negative roots. And upper limit of positive roots is is 7. That is, now 432 can be written as 2 raised to 4 into 3 cube. Therefore possible roots are ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് റൂട്ട്സ് ഇല്ല, പോസിറ്റീവ് റൂട്ട്സ് നോക്കിയാൽ മതി. അതും ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 2 raised to 4 3 square ആ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് 7ൽ താഴെയുള്ളത്. സോ 1 2 എഴുതാൻ പറ്റും. 2 is 2 raised to 1 3 raised to 0. അടുത്തത് 3 2 raised to 0 3 raised to 1. അടുത്തത് 4 is 2 square. Now 6 2 into 3. അപ്പോൾ ഇത്രയും റൂട്ട്സ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. Now f of 1 equal to, check f of 1 which is not equal to 0.
f of 2, check. This is not equal to 0. Now f of 3 equal to 0. So x equal to 3 is a root. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എടുത്തെഴുതി 1 minus 7 48 minus 2 52 4 32. 3 ചെക്ക് ചെയ്തു. 1 into 3 3 minus 7 plus 3 4 3 into 4 12 48 plus 3 into this is minus 4 3 this is minus 12 48 plus minus 12 is 36 36 into 3 is 108 minus 252 plus 108 is minus 144 minus 144 into 3 is minus 432. So the remainder is 0. So depressed equation is x cube minus 4x square plus 36x minus 144 equal to 0. Now try for the next root f of 4. So f of 4 equal to 0. നമ്മളതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 minus 4 36 minus 144 4 വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 into 4 4. So this is 0. 4 into 0 0. 36 plus 0 is 36. 36 into 4 144. So 1036. ഇത് വരുന്നത് x square plus 36 equal to 0. അതിൻ്റെ എന്താണേലും റൂട്ട്സ് ഈസ് ഇമാജിനറി. നമ്മൾ റാഷണൽ റൂട്ട്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ഹെൻസ് 3 and 4 are the only integral values, integral solutions for y. Therefore നമ്മുടെ k equal to 6 ആയിരുന്നു. Therefore x equal to y by k, which is equal to 3 by 6, which is equal to 1 by 2, and 4 by 6 is equal to 2 by 3 are the x equal to 1 by 2 and 2 by 3 are the rational roots. അപ്പോൾ y by k സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. y by k വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതിൽ നമ്മൾ kക്ക് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ കോഎഫിഷ്യൻറ്റും ഇൻറ്റിജർ ആവുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് വെച്ചിട്ട് k സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റിജർ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അവിടെ വരെയാണ് ഇവിടം വരെ. ഈ y ഈക്വൽ ടു 3യും y ഈക്വൽ ടു 4ഉം നമുക്ക് കിട്ടി. അതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത്. x ഈക്വൽ ടു y by k which is equal to 3 by 6, which is equal to 1 by 2, and 4 by 6, 2 by 3. So x equal to 1 by 2 and 2 by 3 are the rational roots. Next problem. Find the rational root of the equation 25x raised to 4 minus 70x cube minus 126x square plus 414x minus 243 equal to 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പിന്നെ ഒരു ഹോംവർക്ക് കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എക്സാമിൻ ഫോർ റാഷണൽ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ 3x cube മൈനസ് എച്ച് ഇല്ല കേട്ടോ, മൈനസ് 26x square plus 34x minus 12 equal to 0. വേറെ എങ്ങനെ കണ്ട് എച്ച് വന്നതാണ്. minus 12 equal to 0. നമ്മൾ തേർഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So our equation is 25x raised to 4 minus 70x cube minus 126x square plus 414x
minus 243 equal to 0. Put x equal to y by k. So this is 25 y raised to 4 by k raised to 4 minus 70 into y cube by k cube minus 126 into y square by k square plus 414 into y by k minus 243 equal to 0. So ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെക്ക് നമ്മൾ അത് ഇനി ഇതിനെ k raised to 4 by 25 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. So the equation becomes y raised to 4 minus 70 k by 25 y cube minus 126 by 25 k square y square plus 414 k cube y by 25 minus 243 by 25 k raised to 4 is equal to 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെക്ക് 5 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ when k is equal to 5 70 by 25 ഒരു 5 ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 5 കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് ആ സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻറ്റിജറായി മാറും. സോ when if we take k equal to 5, the coefficient of above equation, the coefficients of above equation are integers. So the equation becomes y raised to 4 minus 14y cube. ഇത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതുവാണ്. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം. 126y square minus 2070y minus 6075 is equal to 0. So now all roots are between, so we have to find the upper limit and lower limits. So all roots are between minus 15 and 21. So 6075 is equal to 3 raised to 5 into 5 raised to 2. So this is minus 15. So possible roots are negative minus 9, minus 5, minus 3, minus 1, 1, 3, 5, 9 and 15. Try for these values. So f of 1 not equal to 0, f of minus 1 not equal to 0, f of 3 not equal to 0 and f of minus 3 not equal to 0, but f of 5 equal to 0. So we have to take the synthetic division with 5. So 1 minus 14 minus 126
2070 minus 6075 by 5. So this is 1 into 5 5, minus 14 plus 5 is minus 9, minus 9 into 5 minus 45, minus 126 plus minus 45 is minus 171, minus 171 into 5 is minus 855. So this is 1215. 1215 into 5 is 6075. So this is remainder is 0. So now try for the other values. F of minus 5, so which is again not equal to 0. F of 9 not equal to 0. F of minus 9 not equal to 0. Now one more solution. F of 15, that is equal to 0. So try for 15. 1 minus 9 minus 171, 1215 by 15. So 1 into 15 15, minus 9 plus 15 6, 15 into 6 90, minus 171 plus 90 is minus 81, minus 81 into 15 minus 1215. So the limit, so the value is 0. Hence y equal to 5 and y equal to 15 are roots of the equation. In y. Therefore, x equal to y by k, that is equal to 5 by 5 and 15 by 5. That is x equal to 5 by 5 is 1 and 15 by 5 is equal to 3. Are ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റിജർ സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. ആർ ദ only rational roots of the given equation. Given equation.